Okay, so functions when I keep it is the okay, what are functions? Functions are blocks of code which run only when called. Okay? Functions are not executed unless they are called. Okay? Functions most often take some inputs known as parameters and return some output. Right? Okay, so let me explain. Let's go explanation. Okay, what actually is a function? A function okay, function this is what I like to think of functions. Functions this is how I think about functions, and that's how you should also. Right? So function, like if you think the way I tell you, right? Function, then it will be much easier. Right? Right? Okay, so let me see. Okay, function when it was function is just like a machine, right? Function like how to think of functions, right? Functions. So functions it's a machine. You're a machine. Function is a machine, right? Your machine like your name, right? It takes some input, right? Just like any other function, right? So any other machine, right? Machine like your takes some input, right? And then it gives us some output, right? Some input lincha, very simple. Just any system, computer system. So it takes some input, right? Does something with the input. Right? You have the processing also, right? Processing also, and this is it, gives some output, right? Function, right? But you are not always true, right? Not always true. Most of the time, right? Most of the time, this is true, right? Okay. So functions input output right? कुनै फंक्सन यस्तो पनि हुन्छ जसमा कि हैन इनपुट लिन्छ तर आउटपुट दिँदैन है त्यस्तो पनि फंक्शन्स हुन्छ है बुझ्नुभयो ओके अलराइट सो कुनै फंक्सन के पनि इनपुट नलिने के पनि आउटपुट चाहिँ पनि नगर्ने है त्यसले समथिङ है सम इन्टरमिडिएट यो प्रोसेसिङ चाहिँ गर्छ है ओके सो त्यस्तो अनेक पोसिबिलिटिजहरु छ है सो नट अलवेज इनपुट चाहिन्छ भन्ने पनि छैन एन्ड आउटपुट दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन है okay so the processing पनि गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन है so यो चाहिँ function तपाईहरुले यो machine view of function है machine view of function तपाईले if you can visualize like this है एकदमै सजिलो हुन्छ है so okay अब चाहिँ this is a function है अनि अर्को कुरा के याद गरौँ भन्दाखेरि यसले हैन आउटपुट गर्दाखेरि एउटा कुरा मात्रै आउटपुट गर्न सक्छ है यो mathematical definition of function पनि त्यही हो है mathematical definition of function पनि त्यही हुन्छ है so there should be a one-to-one correspondence है अनि के भन्दाखेरि function भनेकै के हो तपाईहरुलाई लाग्यो कि let me take you a little bit into math है math मा तपाईहरुलाई function भनेको के बुझ्नुहुन्छ math मा function भनेको के हो function भने math को पनि त्यो त हरेक विधाको हैन हरेक विधाको fundamental component भनेको function है okay so everything is a function so whole scientific work mathematical work everything and it's सबै function हो functions हाम्रो वरिपरि so that's how I was taught in America right when I took this and I took this college algebra course too right I took this course and that changed everything right the professor right he was my favorite professor right उसको नाम Anthony and DWT. He was a PhD in mathematics and he had taught for 35 years. Right? I mean, oh my God. It just changes the way you view the world. Right? Okay? So function, right? Mathematics from function when I Q. So what is a function in mathematics? That is the fundamental concept. Right? So predefine a rule जस्तै हुन्छ अनि अब त्यहाँभित्र के प्यारामिटर पास गरेपछि त्यही अनुसार क्याल्कुलेट गरेर रिजल्ट आउँछ म्याथमा चाहिँ okay yeah okay so yeah that kind of makes sense right so yeah it is a property yes of course right but actually function भनेको के भन्दाखेरि so function भनेको के भन्दाखेरि
something depends on something else. Right? Something depends on something else. Right? And this could be a function code. Just say it, Michael. I'm digressing a little bit here. Right? Just say function. Harek function I'm graph success. Can we graph a function? Yes. Right? Every function can be graphed. Right? Like graphical representation on a second. Just say, can you give me a function mathematics? Mathematical function. fx equal to x square. Okay, very good. Very good. Yeah. F of x is equal to x squared. Hey, very good. Excellent. Right. Okay. Yes, excellent. Okay, that is correct. Hey, f of x is equal to x squared. Hey, okay. अब यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्नुस् त यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ सरी बढ्दै जानेको के शेप हुन्छ जस्तै अब फर्स्ट क्वार्टरमा मात्रै पोजिटिभ दिशा मात्रै स्ट्रेट लाइन हुन्छ होरिजोन्टल लाइन यस्तो हुन्छ होइन होला त्यो नन लिनियर हो नि त लाइन हुने त कुरै छैन नन लिनियर तपाईको नन लिनियरिटी तपाईको पावर हेभ्स द नन लिनियर एक्सपोनेन्शियल हैन ओके एनीवे सो यो चाहिँ प्याराबोला हुन्छ जस्तो है प्याराबोलिक हुन्छ ओके सो हेर्नुस् अब यसमा के हुन्छ दिस इज अ फंक्शन है अब म्याथमेटिक्समा हेर्ने भने यसमा इनपुट कुन होला भन्नुस् यसमा इनपुट के हो यो फंक्शनमा इनपुट x very good अनि आउटपुट के हो square of x very good है excellent है ओके सो अब चाहिँ के भन्दा हामीले यहाँ x दिन्छौँ हैन अनि के हुन्छ यो फंक्शनले इट अपरेट्स अन x मीन्स के हुन्छ x मा अपरेट गर्छ त्यही भएर हामीले ffx पायो यहाँ ओके है सो f भनेको वी अप्लाई दिस फंक्शन यो फंक्शन हामी x मा अप्लाई गर्छौं है यो सिम्बल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि वी अप्लाई द फंक्शन f टु x इट डज समथिङ विथ इट है अनि त्यसपछि जुन यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर इट डज समथिङ हैन यो केसमा के भयो यसलाई x स्क्वायर हैन अनि त्यो चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा आयो है ओके सो फंक्शन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सो ओके द वे आई वाज टॉट है long time ago 1996 or yeah I took that class in 1996 in the US right it was 25 years ago so the way I was taught hey so what my professor said hey how do you differentiate a function and the straight line test hey sorry not straight vertical line test right so यसरी vertical line तान्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा है दुई ठाउँमा काट्यो भने चाहिँ त्यो फंक्सन हुँदैन है एक ठाउँमा काट्नुपर्छ त्यसले है यसको मतलब के भयो हरेक x को लागि एउटा मात्रै y हुन्छ है हरेक x को लागि अथवा हरेक इनपुटको लागि एउटा मात्रै आउटपुट आउँछ दुईटा आउटपुट आउनु हुँदैन है यदि दुईटा आउँछ भने त्यो फंक्सनै होइन है बुझ्नु भयो ओके सो अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ इज दिस अ फंक्शन यो नीलो सर्कल छ नि है इज दिस अ फंक्शन यो नहुने हो सर त्यो तपाईको एक्ज्याक्ट यो चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि कुनै एउटा x मा त्यसको के छ दुईटा y छ है यहाँ एउटा छ भनेपछि दिस इज नट अ फंक्शन है एन्ड दिस इज अ फंक्शन है त भेरी गुड है ओके सो यो अलिकति आई डाइग्रेस okay anyway so mathematical function to your function right programming your function very similar right almost same हो यसमा पनि यो एउटा फंक्शनले दुईटा रिजल्ट कहिले पनि दिदैन है त्यही इनपुटको लागि है त्यही इनपुटको लागि हैन एउटा फंक्शनले एउटा फंक्शनको त्यहाँ 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स हुनै पर्छ के है 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स है अन्त त्यो मेनी टु 1 पनि हुन सक्छ है नर्मली के हुन्छ भन्दा एउटा यो इनपुट छ है यो इनपुट छ यता आउटपुट छ है यता एउटा इनपुटको यता यो स्पेसमा एउटै हुनुपर्छ है ओके यसरी हुन्छ
र एउटा इनपुटको दुईटा आउटपुट चाहिँ हुँदैन है तर दुईटा यस्तो छ भने हैन मेनी टु वान पनि हुन सक्छ है मेनी टु वान पनि हुन सक्छ है यसरी हुन सक्छ सो नर्मली चाहिँ 1 to 1 नै हुन्छ है नर्मली चाहिँ 1 to 1 हुन्छ है एउटा इनपुटको लागि दुईटा आउटपुट चाहिँ हुँदैन है ओके alright so so I hope I gave you that high level यसमा के छ क्वेशन्स छैन अब हामीलाई फंक्सन भन्ने जस्तो एउटा आइडिया आयो हैन ओके सो let's talk about okay so obviously how to define a function of a Python मा function कसरी define है अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं Python मा भन्दाखेरि we use def keyword है def भन्ने एउटा कीवर्ड छ है def भनेको define है define अब म एउटा फंक्सन बनाएर देखाउँछु है तपाईलाई add है मैले के गर्छु x y गर्छु colon अनि यहाँ के गर्छु return हैन x plus y right okay so यो के भयो this is a function right अब यो function मा के छ भन्दाखेरि तपाईको let me quickly show you okay so यो function मा के हुन्छ भन्दाखेरि okay so अहिलेको जुन पिक्चर छ नि त्यो पिक्चरसँग रिलेट गरौँ है त तपाईहरु आफै भन्नुस् है त सो ल यसमा ल भन्नुस् त यसमा इनपुट के भयो यसलाई र यसलाई रिलेट गर्नुस् है यो जुन कोड अनुसार इनपुट के हो x, y गर्छ x र y हैन दुईवटा इनपुट छ है अनि त्यसपछि यसको आउटपुट के छ x plus y very good है अनि यो फंक्सनको नाम के छ add very good है add है त्यति हो है सो add भन्ने एउटा फंक्सन छ त्यसले के लिन्छ दुईवटा x y भन्ने दुईवटा भेरिएबल हो हामी x को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ y को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ है अब नर्म है अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो x र y लिन्छ त्यसलाई जोडेर हामीलाई रिजल्ट दिन्छ बस है ओके बुझ्नु भयो ओके अब चाहिँ यो कुरा बुझ्नु भयो नि त अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स गो ब्याक हियर अब हामीले सुरुमै भनेको छौं नि हैन दिस यो फंक्सन लेख्यौं तर यो एक्जिक्युट तुरुन्तै हुँदैन है हुँदैन कहिले एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि यो फंक्सन्सहरुलाई तपाईले कल नगर्दासम्म के हुन्छ यो एक्जिक्युट हुँदैन यसलाई कल गर्नै पर्छ है त्यो फंक्सनलाई कल गरेपछि मात्रै त्यो फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ त्योभन्दा अगाडि एक्जिक्युट हुँदैन बुझ्नुभयो ओके सो भनेपछि कल गर्ने भने के त भन्दाखेरि यसलाई नामले बोलाउने के अनि हामीले कसरी गर्छौं यसलाई कसरी बोलाउँछौं एड हैन अनि उसलाई चाहिने यसलाई हामी आर्गुमेन्ट्स भन्छौं जस्तै 2, 3 गरे हैन यो चाहिँ भनेको यसलाई हामी के भन्छौं फंक्सन कल है यो चाहिँ के हो कलिङ द फंक्सन एड भन्ने फंक्सन है एड भन्ने फंक्सन कल गरिरहेछ है बुझ्नुभयो ओके सो यो माथिको के हो यो चाहिँ फंक्सन डेफिनिसन है def def यो चाहिँ हामीले फंक्सन डिफाइन गर्यौं है तर एक्जिक्युट हुँदैन है ओके तर यसले अब एक्जिक्युसन यहाँबाट आइराखे पनि यसलाई स्किप गरेर जान्छ कि यसलाई एक्जिक्युट गर्दैन है त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कल गर्नुपर्छ कल कसरी गर्ने यसरी नामले है जस्तै कुनै रामबहादुर भन्ने छ भने हैन ए रामबहादुर भन्ने बोलाउँछ नि हैन जस्ट लाइक दैट है सो तपाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो फंक्सनलाई उसको नामले बोलाउनु पर्छ अनि बल्ल अनि उ नामले बोलाउँदाखेरि अनि नामले पनि बोलाउने र उले के चाहेको त्यो पनि दिनुपर्छ कि उलाई यहाँ दुईवटा कुरा चाहिएको छ हैन र त्यो कुरा हामीले त्यो पनि दिनुपर्छ है यसले दुईटा कुरा मागेको छ x र y मागेको छ भने यो दुईटै प्रोवाइड गर्नुपर्छ है
Okay, so okay, अब मैले एन्टर गरेँ भने के आउँछ 5 5 आउँछ yes that's right है 5 आयो है त ओके अब यहाँनिर कसरी काम गर्यो ओके भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लेट मी क्विकली शो यू यहाँ कसरी काम हुन्छ भनेर है ओके यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओके यसमा के हुन्छ जब हामीले कल गर्छौँ नि कल गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो एक्जिक्युसन जस्तै हाम्रो अब यहाँ माथिबाट हामी जस्तै यसमा हाम्रो कोडमा हैन हाम्रो स्क्रिप्टमा 3 लाइन कोड छ यो तीनटा नि है लाइन नम्बर 1 लाइन नम्बर 2 लाइन नम्बर 3 है तीनटा 3 लाइन अफ कोड छ हैन यसलाई हामी रन गर्यौं भने हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ होला 3 बाट यस है एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि अफ कोर्स 3 बाट किन भन्दाखेरि किनभने फंक्सन त्यहाँ कल चाहिँ त्यहाँबाट भएको छ सो स्टार्ट त्यहाँ हुन्छ त्यसपछि कल भइसकेपछि चाहिँ उता यस या द्याट्स करेक्ट किन भन्दाखेरि कल नगर्दासम्म त यो रन हुँदैन है फंक्सन्सहरु फंक्सनको डेफिनिसनहरु दे आर नट एक्जिक्युटेड अन्टिल दे आर कल्ड है ओके अब हाम्रो 3 मा आउँछ 3 मा आएपछि अनि हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ कुन लाइनमा जान्छ 3 पछि त 1 मा जान्छ है यस द्याट्स राइट किनभने हामी कल गरे एड छ भनेपछि एडमै जानु पर्यो नि त हामीले एडलाई कल गरेको छ नि त भनेपछि एड यहाँ छ है यहाँ जान्छ है ओके लाइन नम्बर 1 मा जान्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन छ नि यहाँ हेर्नुस् त योलाई अब एउटा कुरा फेरि के छ भन्दा यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ प्यारामिटर्स भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ प्यारामिटर्स है अनि हामीले यो तलको छ नि यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्नुस् त तपाईहरुलाई सायद थाहा पनि होला यिनीहरूलाई के भन्छौँ एबाट आउँछ नि आर्गुमेन्ट्स है यो चाहिँ याद गर्नु होला है डेफिनेसनमा जे दिन्छौँ त्यो चाहिँ प्यारामिटर्स हुन्छ कल गर्दाखेरि हामी जे भ्यालु प्रोभाइड गर्छ तिनीहरूलाई के भन्छौँ आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ है ओके यो कुरा बुझ्नुभयो अलराइट अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी कल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पहिलो चाहिँ छ नि त्यो पहिलो चाहिँ पहिलोमा जान्छ है एक्समा गयो है अनि दोस्रो चाहिँ दोस्रोमा जान्छ है दोस्रो चाहिँ यो दोस्रोमा जान्छ है बुझ्नुभयो भनेपछि अब यो एक्स र वाई को भ्यालु कति हुन्छ एक्स र वाई को भ्यालु कति हुने भयो एक्स को भ्यालु कति हुन्छ एक्स को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ वाई को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ भेरी गुड है भनेपछि अनि त्यसपछि एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ लाइन नम्बर 2 लाइन नम्बर 2 भेरी गुड है त्यहाँबाट हाम्रो एक्जिक्युसन लाइन नम्बर 2 मा जान्छ राइट हियर है अनि के हुन्छ होला र भन्नुस् त भनेपछि पहिला चाहिँ समलाई रिटर्न गर्छ यस पहिला चाहिँ सम नै यसमा दुईवटा स्टेप छ है एकैचोटि हुँदैन है दुईवटा स्टेपमा फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भेरिएबलमा भ्यालु असाइन हुन्छ या ओके यस अब त्यो त यहाँ भइसक्यो हैन यहाँ यही भइसक्यो यहाँ यो स्टेपमा भइसक्यो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा पहिलो कुरा यो दुईटा जोडिन्छ हैन यो जुन एरिथमेटिक अपरेसन छ नि प्लस अपरेसन है यो हुन्छ यसको रिजल्ट के आउँछ x को भ्यालु 2 छ y को भ्यालु 3 छ भन्दाखेरि कति हुन्छ 5 आउँछ अफ कोर्स 5 हुन्छ अनि के गर्छ अनि 5 लाई के गरे अब यसले रिटर्न गर्छ है रिटर्न भनेको के गर्ने रिटर्न है पठाइदिने हैन ओके पठाइदिने रिटर्न भनेको हैन अब यसमा दुईटा कुरा छ यसमा कलर र कली भन्ने हुन्छ है कलर र कली है कुन चाहिँ कलर हो भन्नुस् त लाइन नम्बर कति हो कलर चाहिँ लाइन नम्बर कति लाइन नम्बर 3 भनेको लाइन नम्बर 3 है यो चाहिँ के हो कलर हो दिस इज द कलर सबै याद यो चाहिँ याद गर्नु होला है किनभने विल युज दिस अ लट है यो चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ कलर हो है कसले कल गरिरहेछ यसले कल गरिरहेछ नि लाइन नम्बर 3 एड टु 3 है
कली कुनै चाहिँ कुन चाहिँ हो कली सो दिस इज द कली यो फंक्सन चाहिँ कली कसलाई कल गरिरहेछ त्यो कली हुन्छ अनि यो रिटर्न गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो रिटर्न गरेको भ्यालु कहाँ आउँछ भन्दाखेरि फर्केर कलरकोमा जान्छ है हाम्रो एक्जिक्युसन त्यहाँबाट फर्केर कहाँ जान्छ भन्दाखेरि कलरमा है फेरि कलरमा जान्छ है कलर भनेपछि 3 मा छ फेरि 3 मै जान्छ अनि 3 मा गएर के गर्छ भन्दाखेरि उले एउटा इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ चाहिँ 3 मा गएर उले के गर्छ यो सबैलाई यसले चाहिँ रिटर्न भ्यालुले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ है बुझ्नुभयो रिटर्न भ्यालु जुन छ जुन 5 छ नि त्यो 5 ले यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ है ओके अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ 5 रिजल्ट देख्छौँ यो कहानी बुझ्नुभयो यो फ्लो फेरि एकचोटि गरौँ है त ल है ल तपाईँ आइन है फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि तपाईँलाई हुन त तपाईँले अरू ल्याङ्ग्वेज गरिसक्नु भएको छ यो होइन तर यसरी तपाईँले एनालाइज चाहिँ सायद नगर्नु भएको छ कि है ओके सो लेट्स गो ब्याक है अब तपाईँहरूलाई म स्टेप बाई स्टेप फेरि एकचोटि स्टेप बाई स्टेप है ओके सो लेट्स डु इट स्टेप बाई स्टेप है ओके अब ल भन्नुहोस् त सुरुमा मैले यो रन गर्ने बित्तिकै हैन लाइन नम्बर कतिमा जान्छ एक्जिक्युसन लाइन नम्बर 3 मा है अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ के भयो कलर भयो हैन अनि त्यसपछि लाइन नम्बर त्यो आर्गुमेन्ट्सहरु चाहिँ प्यारामिटरमा पास हुन्छ लाइन नम्बर 1 मा यस लाइन नम्बर 1 मा गयो अनि यस आर्गुमेन्ट्सको भ्यालुजहरु प्यारामिटर्समा पास हुन्छ भेरी गुड अनि पछि x को भ्यालु 2 हुन्छ y को भ्यालु 3 हुन्छ अनि त्यसपछि एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ त्यसपछि 2 नम्बरमा 2 मा जान्छ 2 मा पनि दुईवटा स्टेप छ फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त्यो कलीहरुको चाहिँ एडिसन अपरेसन हुन्छ ओके कली भन्छ कली नभन्नु म त्यसलाई हैन कली भन्नाले त्यो यो यसको यो हैन यो जुन प्यारामिटर्स हो हैन कली भनेको त होल थिङ इज द कली यसलाई कल गरे हो नि त हैन त्यो होल फंक्सन नै चाहिँ कली फंक्सन हो कली हो हैन ओके सो रादर यो दुईटा हैन यो दुईटा भेरिएबल जोडिन्छ त्यो फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ त्यो भ्यालु रिटर्न है रिटर्न भनेको चाहिँ आउटपुट हो के यदि रिटर्न हुँदैन भने आउटपुट आउँदैन है रिटर्न भनेको आउटपुट हो बुझ्नुभयो रिटर्न भनेको आउटपुट यो चाहिँ दिमागमा राख्नु किनभने कुनै फंक्सनले रिटर्न गर्दैन भनेपछि आउटपुट आउँदैन है रिटर्न गर्यो भने चाहिँ बल्ल आउटपुट आएको मानिन्छ कि त्यो कुरा एकदमै याद गर्नु होला है किनभने हामी यो धेरै गर्छौँ यो हैन पछि तपाईले यो कम्प्लेक्स हुन्छ यो है कम्प्लेक्स गर्दाखेरि हैन तपाईले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है यदि रिटर्न गरेन भने त्यो आउटपुट आयो है ओके अब रिटर्न हुँदाखेरि कहाँ जान्छ एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ रिटर्न गर्यो हैन उले 5 रिटर्न गर्यो हैन अब हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ लाइन नम्बर 3 मा गएर के गर्छ त्यहाँ 5 हुन्छ कलरलाई रिप्लेस हामीले चाहिँ सोच्दाखेरि यसरी सोच्ने एकदमै सजिलो हुन्छ कि तपाईले त्यसरी सोच्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ हामीले कसरी सोच्न भन्दाखेरि यो जुन कलर छ कलरको ठाउँमा जे रिटर्न भयो त्यो भ्यालुले रिप्लेस गरिदिन्छ भने सोच्नु भयो भने चाहिँ इट अल हैन फल्स इन्टु प्लेस के है ओके सो अनि त्यो भएर यहाँ अब यहाँ जे छ त्यही प्रिन्ट हुने हो यहाँ 5 त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यसमा अब यो एउटा ओके यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ सबैले बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म नबुझ्नु भएको केही छ यसमा यात्तर बुझेछौँ ओके अब एउटा तपाईहरु अब एउटा क्वेशन है त लेट्स सी ओके व्हाट इफ आई डु दिस है यसो गरे मैले है अब मैले एड 3 4 अब के हुन्छ सर जेड को भ्यालु चाहिँ 7 हुन्छ जेड को भ्यालु चाहिँ तर के आउटपुट चाहिँ आउँदैन होला ओके आउटपुट आउँदैन होला है सो जेड को भ्यालु 7 हुन्छ तर के हुन्छ आउटपुट चाहिँ के हुन्छ जस्तै मैले एन्टर हाने भने के आउँछ के हुँदैन प्रोसेस मात्रै हुन्छ यस थ्यांक यू सो मतलब तपाईहरुले बुझ्नुभयो है ल मैले हेर्नुस् त के पनि आएन किन आएन भन्दाखेरि
किन आएन भन्दाखेरि ल भन्नुहोस् त किन आएन त्यहाँ रिटर्नै गरेको छैन सर रिटर्न गरेको छैन द्याट्स राइट रिटर्न गरेको छैन भने आउटपुट आउने कुरा भएन है अनि रिटर्न नगरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि अर्को कुरा हाम्रो जेड को भ्यालु कति हुन्छ 7 हुन्छ भन्नुभयो है हो हजुर सर 4 + 3 7 हुन्छ नि त भनेपछि त्यहाँ प्रोसेसिङ चाहिँ भयो प्रोसेसिङ पार्ट चाहिँ भयो इनपुट पनि लियो प्रोसेसिङ पनि भयो तर आउटपुट चाहिँ हामीलाई दिएन है ओके सो मैले अघि नै भनेको थिएँ नि त है त्यो हुन सक्छ भनेर हैन ओके भेरी गुड अब चाहिँ हेर्नुस् है अब इफ आई प्रिन्ट जेड हैन मैले प्रिन्ट जेड गरेँ भने कति आउँछ 7 हो 7 आउँछ आउँदैन कि जस्तो लाग्छ है मलाई सर आउँदैन त्यहाँ स्कोपको कुरा आउँछ यस है भनेपछि के हुन्छ के हुँदैन अब भेरिएबलमा डिक्लेयर भन्छ सी प्लस प्लसमा चाहिँ के भन्छ यसमा हैन किनभने त्यो जेड भेरिएबल चिन्दैन नि हेर्नुस् त छैन है उसले चाहिँ एरर दियो किन एरर दियो भन्दाखेरि अब यहाँ स्कोप कुरा आयो है ओके अब स्कोप ओके लेट्स टक किनभने हामीलाई चाहिहाल्छ त्यो है म अहिले नि बताउँछु तपाईँहरूलाई किन यस्तो भयो है किन भयो भन्दाखेरि यो जेड भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एड भित्र यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सन भित्र डिक्लेयर भेरिएबल छ नि जस्तै एक्स वाइ जेड यो कुनै पनि लिँदैन उसलाई एक्स पनि अब यसले एक्स पनि चिन्दैन हेर्नुहोस् है ओके अब मैले अब एक्स गर्यो भने के आउँछ एक्स र वाइ त त्यहाँ थियो नि अघि त्यही हो सर त्यो पनि लोकल भेरिएबल यस द्याट्स राइट सी यसमा वाइ पनि त्यस्तै है किन भन्दाखेरि जुन एक्स वाइ जेड छ त्यो चाहिँ के छ त्यो लोकल टु द्याट फंक्सन है ओके अब यहाँ अलिकति स्कोपिङको अलिकति कुरा गरिहालौँ बिकज युल निड इट है अलिकति यहाँ म कुरा गरिहाल्छु है त सो हाम्रो यस्तो छ हेर्नुहोस् है सो एड एक्स वाइ जेड एक्स प्लस वाइ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जब यो हरेक फंक्सनको के छ भन्दाखेरि उसको लाइफ टाइम त्यो फंक्सनको के छ भन्दाखेरि फंक्सन त्यसको डेफिनेसन छ हैन तर त्यो फंक्सनको लाइफ टाइम हुन्छ है भन्नाले त्यो फंक्सन भित्रको भेरिएबलको लाइफ टाइम हुन्छ है तपाई जब त्यो फंक्सनमा एन्टर गर्नुहुन्छ त्यसभित्र भएको भेरिएबल्सहरु जन्मिन्छ बुझ्नुभयो ओके भनेपछि अब सुरुमा एक्स वाइ जेड मेमोरीमा के पनि छैन र्याममा के पनि हुँदैन है सुरुमा के पनि हुँदैन है जब तपाईले यसलाई कल गर्नुहुन्छ नि तपाईले एड हैन 2 3 यसरी कल गर्नुभयो नि भनेपछि यसले यो कल गरेपछि जब एक्जिक्युसन यहाँ जान्छ त्यतिबेला बल्ल एक्स र वाइ जन्मिन्छ बुझ्नुभयो त्यतिबेला एक्स र वाइ जन्मिन्छ मिन्स मेमोरीमा आउँछ है सही लेट मी टेक अ स्नेप अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है लेट्स सी अब यो कुरा एकदमै बुझ्नु जरुरी छ है तपाईहरुले है ल हेर्नुहोस् अब यहाँबाट जब सुरुमा एक्जिक्युसन यहाँ आउँछ हैन हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँ आउँछ सुरुमा यहाँ हुन्छ हैन यहाँबाट अनि यहाँ जान्छ अनि यहाँ गएपछि जुन एक्स र वाइ इन्भोक हुन्छ नि भनेपछि हाम्रो र्याममा के भयो एउटा एक्स भन्ने भेरिएबल बन्छ त्यहाँ चाहिँ के बस्छ 2 बस्छ वाइ भन्ने एउटा भेरिएबल हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के बस्छ 3 बस्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ यहाँ आउँछ हैन अनि अर्को जेड भन्ने अर्को भेरिएबल बन्यो त्यसभित्र के बस्छ 2 + 3 5 बस्यो हैन ओके अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ ल भन्नुस् अब एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ यसलाई लाइन नम्बर दिनु है 1 2 3 लाइन नम्बर 1 2 3 है 1 2 3 अब कहाँ जान्छ कलरमै जान्छ सर कलरमै जान्छ सर थ्रीमै जान्छ थ्रीमै जान्छ हो यस सर तर जाँदैन थ्रीमा जाँदैन है ओके फोरमा चाहिँ जान्छ 3 भन्दा पछिकोमा जान्छ तर यहाँ के पनि छैन एउटा टर्मिनेट हुन्छ है किन भन्दाखेरि यदि एउटा कुरा अर्को एउटा के छ भने तपाई त्यो कलरमा जाने कहिले भन्दाखेरि यदि तपाईले रिटर्न गर्नु भएको छ भने है रिटर्न गर्नु भएको छैन भने कलरमा जाँदैन कलर पछिको लाइनमा जान्छ है बुझ्नुभयो कलरमा फर्किदैन कलर पछिको लाइनमा पुग्छ यदि रिटर्न गरेको छैन भने रिटर्न गरेको छ भने बल्ल कलरमा जान्छ है बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो बुझे सर बुझ्नुभयो है ओके भेरी गुड ओके सो यो कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि अब यहाँ के भन्छ भन्दा अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब यो एक्स वाइ जेड अब मैले यहाँ प्रिन्ट एक्स गर्दाखेरि किन आयो
यहाँनिर मैले प्रिन्ट एक्स गर्दा किन आएन भन्दाखेरि जब यो फङ्सन यहाँबाट निस्किन्छ हाम्रो एक्जिक्युसन यहाँबाट निस्किन्छ नि है यहाँबाट फङ्सन एक्जिक्युसन यहाँबाट निस्किन्छ त्यति बेला के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई के हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त के हुन्छ त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि एक्स वाइ जेड को अवस्था के हुन्छ हजुर के हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर मेमोरीमा नहुने ओके भनेपछि के हुन्छ मेमोरीमा मेमोरीबाट मतलब मेमोरीबाट डिलिट भए जस्तो हुन्छ कि है यहाँबाट निस्किने बित्तिकै यो सबै डिलिट हुन्छ मेटिन्छ है हुन्छ त्यहाँ हुन्छ तर रेफरेन्स हुँदैन कि भनेपछि दे आर नट एक्सेसेबल अनि पछि गार्बेज कलेक्टर यिनीहरू चाहिँ पछि गार्बेज कलेक्टरले बेला बेलामा आएर अनि त्यो फोर सफा गर्छ यिनीहरू अब 4 भयो रद्दी भयो हो यो रद्दी हो है त्यहाँ छ होइन एकैचोटि तुरन्तै वाइप आउट चाहिँ गर्दैन त्यहाँ गार्बेज कलेक्सन हुन्छ गार्बेज कलेक्सन भनेको बेला बेलामा आएर उनीहरूले यस्तो अनयुज अनरेफरेन्स भेरिएबलहरूलाई सफा गरिदिन्छ कि अनि नयाँ भेरिएबलको लागि ठाउँ बनाउनु पऱ्यो नि त है त्यसले लागि अनि गार्बेज कलेक्सन हुन्छ है बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि यो जुन त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ हामी के भन्छौँ लोकल भेरिएबल भन्छौँ है जस्तै यिनीहरू पाइटले भन्नुभयो नि लोकल है लोकल भेरिएबलको के हुन्छ लाइफ टाइम के हुन्छ ल भन्नुहोस् त फेरि फङ्सनभित्रको भेरिएबलहरूको होइन उनीहरूको लाइफ टाइम के हुन्छ त कति बेला जन्मिन्छ उनीहरू फङ्सन कलमा जन्मिन्छ फङ्सन कल भएर त्यो लाइनमा आइपुग्दाखेरि यो जेड चाहिँ त यो लाइन हुँदाखेरि जेड आउँदैन नि जेड त यहाँ होइन यस अब यो फङ्सनको इन्भोक भइसकेपछि होइन उनीहरू अब के भन्छ दे कम इन्टु बी होइन तिनीहरूको लाइफ स्टार्ट हुन्छ अनि उनीहरू कहिले त्यहाँ उनीहरूको लाइफ सिद्धिन्छ लाइफ टाइम भने लाइफ कति बेला सिद्धिन्छ उनीहरू त्यो फङ्सन सकिएर पोइन्टर चेन्ज भएपछि एक्जिक्युसन चाहिँ फङ्सनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै त्यहाँभित्र डिफाइन भएको सबै भेरिएबलहरू मेटिन्छ है बुझ्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्स वाइ जेड कुनैलाई पनि हामी एक्सेस गर्न नसक्ने कारण चाहिँ थियो है सर यो फङ्सनले मेमोरीमा स्पेस एलोकेट गर्छ कि गर्दैन सर कस्तो तरिकाले गर्छ होला फङ्सनले मेमोरीमा स्पेस एलोकेट गर्छ कि गर्दैन भन्नाले यो मिन चाहिँ फङ्सनको डेफिनेसनले भन्नुभयो कि कस्तो भन्नुभयो त्यस्तै सर त्यस्तै फङ्सनको डेफिनेसन यस अफकोर्स त्यसले त मेमोरीमा अफकोर्स यो पनि मेमोरीमै हुन्छ नि होइन समवेयर या फङ्सनको डेफिनेसन पनि यसको त होइन त्यो त मेमोरीमै हुन्छ नि अफकोर्स होइन त्यो रेफरेन्सेसहरू त मेमोरीमै हुन्छ न त त्यो एड भनेको कसरी थाहा पाउने होइन सो त्यो हुन्छ त्यसले पनि स्पेस चाहिँ लिन्छ अफकोर्स है त्यो जुन एड फङ्सन छ त्यो फङ्सन आफैमा त होइन फङ्सन अब्जेक्ट हो नि त होइन त्यो अब्जेक्टले त ठाउँ लिइरहेको हुन्छ यस गुड क्वेसन या है ओके अरू केही क्वेसन्स छ हरेक कुरा जस्तै फङ्सन हरेक कुरा के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट सबैको जब हामी अब्जेक्ट पर्छ त्यति बेला मलाई क्लियर हुन्छ इन्स्टेन्स भन्दा कि हरेक एउटा क्लास हुन्छ सबै त्यसको इन्स्टेन्स बन्दै जाने है सो विल टक अबाउट द्याट लेटर है त सो अब यहाँ जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँहरूले आर यु फलो गरिराख्नु भएको छ फलो गर्न गाह्रो त भएको छैन नि होइन ओके एनिवे यो कुरा त आइरहेको छ तपाईँहरूले है यो चाहिँ अब अझै हामी धेरै एडभान्स कुराहरू पढ्नु छ यो त केही पनि भएन है यो त एकदमै जस्तो अर्को एउटा इन्स्टेन्सले त्यही फङ्सनलाई त्यही कलर फङ्सनलाई कल गर्यो भने त्यो ऱ्याममा चाहिँ मेमोरी स्पेस त्यसैमा गएर ओभरराइट हुन्छ कि अर्को क्रिएट गर्छ सर फेरि भन्नाले जस्तै तपाईँको क्वेसन मैले एक्ज्याक्टली जस्तो मेरो एउटा अब्जेक्ट भयो सर होइन एउटा इन्स्टेन्स भनौँ न इन्स्टेन्सले यही एडिटी भन्नेलाई कल गर्यो अनि मेरो अर्को वाइ भन्ने इन्स्टेन्सले फेरि एडिटीलाई नै कल गर्यो भने मेरो एउटै फङ्सन कल भएको छ एउटै फङ्सन कल हुँदाखेरि ऱ्याममा सेपरेट स्पेसमा एलोकेट हुन्छ कि एउटैमा भइरहेको हुन्छ त्यो ओके सो ओके एज फार एज आई अन्डरस्टुड तपाईँको क्वेसन जस्तै मैले एड 2 3 गरेँ फेरि अर्को एड 4 5 गरेँ यस्तो भन्नुभयो हो अर्को कल भन्नुभयो कि खै यस्तो खालको जस्तै मैले यहाँ 3 वटा कल गरेँ यस्तो खालको भन्नुभयो कि कस्तो भन्नुभयो यसलाई पनि भन्न मिल्यो सर हजुर
अब यसमा यहाँ हामीले तीनवटा कल गर्यो नि यो तीनटैले त्यसैलाई कल गर्छ है कल गर्ने त यही हो यो अब्जेक्ट चाहिँ स्टिल वी हेभ इट हैन यो 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 त छ त्यहाँ हाम्रो मेमोरीमा छ नि त जबसम्म हामीले यो सेसन एन्ड गर्दैनौँ नि हैन यो त त्यहाँ छ हैन यो त मेमोरी यो सबैले यसैलाई कल गर्छ हामीले नयाँ नयाँ अब्जेक्ट चाहिँ भन्दैन नयाँ इन्स्टेन्स भन्दैन यही इन्स्टेन्सलाई कल गर्ने है ओके यसैलाई यो मेमोरीमा एउटा जो यो एड भन्यो नि फङ्सन अब्जेक्टको इन्स्टेन्स है यो जति पनि त्यसपछि कलहरू हुन्छ त्यसैलाई कल गर्छ कि नयाँ नयाँ इन्स्टेन्स बनाउँदै कल गर्ने चाहिँ होइन है त्यही इन्स्टेन्सलाई कल गर्दै जाने हो है ओके अनि अब यसभित्र यो चाहिँ अब स्कोप हुनाले नेम स्पेस जस्तो हो हैन यो चाहिँ यो भेरिएबलहरू यसको नेम स्पेसमा हुन्छ है यसको नेम स्पेसमा हुन्छ है ओके सो एनीवे सो आई थिंक सो तपाईले सोध्नुभयो के अरे राजेन सरले सोध्नुभयो सायद त्यही नै होला हैन कि अब यसरी मल्टिपल कलहरू गर्दाखेरि नयाँ नयाँ इन्स्टेन्स बनाउँदै त्यसको एक्जिक्युसन हुन्छ कि त्यसैलाई कल गरेर एक्जिक्युसन हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ त्यसै किनभने वी डोन्ट ह्याभ टु क्रिएट न्यू वान्स एभ्री टाइम हैन नयाँ नयाँ फङ्सनको यो इन्स्टेन्स क्रिएट गर्नु जरुरी छैन है यसैलाई कल गर्दै जान्छ है ओके तर यो भेरिएबलहरू अफ कोर्स नयाँ नयाँ भन्दै जान्छ है हरेक कलमा चाहिँ यो एक्स वाई यो कलमा चाहिँ एक्स वाई बन्यो हैन अनि यो सबै भयो यसको अपरेसन्सहरू भयो तर यहाँबाट निस्केर फेरि यही यसमा रिटर्न भएको छैन हैन भनेपछि यहाँबाट अर्को लाइनमा जान्छ त्यति बेला यहाँबाट निस्किने बित्तिकै त्यो एक्स वाई जेड गयो हैन अब फेरि यो नयाँ फेरि यो कल हुँदाखेरि फेरि फ्रेस हुन्छ अर्को एक्स वाई जेड भन्छ है त्यो अघिको एक्स वाई जेड चाहिँ युज हुँदैन त्यो त गयो सिद्धियो फेरि नयाँ एक्स वाई जेड भन्छ अनि यहाँबाट निस्केर फेरि यहाँ आउँछ अनि यहाँ आउँदाखेरि पनि त्यो एक्स वाई जेड सबै मेटिन्छ अनि फेरि 7-5 कल गर्दाखेरि फेरि नयाँ एक्स वाई जेड फेरि फ्रेस है फ्रेस भेरिएबल्सहरू भन्छ फ्रेस त्यसको भ्यालुजहरू हुन्छ हैन अनि फेरि यहाँबाट निस्किँदा फेरि तिनीहरू पनि मेटिन्छ है ओके हरेक टाइम चाहिँ एक्स वाई जेड चाहिँ हरेक टाइम फ्रेस स्टार्ट हुन्छ है तर फङ्सन अब्जेक्ट चाहिँ त्यही नै हो है फङ्सन अब्जेक्ट चाहिँ त्यही नै हुन्छ ओके alright so okay let's move on then okay alright very good so yes let's see a few हामीले ख्याल राख्नुपर्ने के हैन जस्तै भनौँ I have this function अब यसलाई फेरि म रिटर्न नै राखौँ किनभने normally functions do return है normally functions रिटर्न गर्छ है तर नगर्न पनि सक्छ है ओके सो यसरी हो हैन ओके अब रादर अब अझै एउटा फेरि अर्को है त मैले के भने इनपुट नलिकन पनि उसले आउटपुट दिन्छ भने नि त त्यसको कुनै एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु है कुनै एउटा फंक्सन हैन जसले कि इनपुट लिँदैन तर आउटपुट दिन्छ के हुन सक्छ सो त विदाउट आर्गुमेन्ट पास गरौँ विदाउट आर्गुमेन्ट राइट एड नै हो है एड नै मैले के पनि दिइन है अनि त्यसपछि मैले रिटर्न हैन जस्तै भनौं जस्ट आई क्यान जस्ट गिभ एनीथिङ 8 है लेट्स है यसले अब के भयो यो फंक्सन के गर्यो भन्दाखेरि यसमा इनपुट छ छैन है तर आउटपुट छ कि छैन भन्नुस् त आउटपुट छ कि छैन यसको रिटर्न द आउटपुट छ सर रिटर्न गरेपछि आउटपुट हुने नै भयो हैन भनेपछि आउटपुट के आउँछ भन्नुस् त आउटपुट 8 आउँछ 8 आउँछ अफ कोर्स रिटर्न 8 गरेछु हैन सो भनेपछि यसलाई मैले कसरी कल गर्ने प्रिन्ट एड गर्नुपर्छ ल ओके प्रिन्ट नगरे पनि अब यो चाहिँ रेपल इन्भाइरोमेन्ट भएको हैन मलाई प्रिन्ट चाहिँदैन है सिधै मैले एड गर्नुपर्छ हैन यो गरे पनि अब रिजल्ट के आउँछ मैले एन्टर गरे भने के आउँछ होला 8 आउँछ 8 of course हैन ओके भेरी गुड ल रिटर्न 8 यो त थाहा भयो कसरी आयो मलाई थाहा भयो है ओके इट्स भेरी गुड अब तपाईहरुले एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो छ है अब यस्तो छ है अब यो छ भने तपाईको प्यारामिटरले जतिवटा मागेको छ नि है त्यतिवटा तपाईले भ्यालु दिनु भएन भने चाहिँ के हुन्छ लेट्स सी मैले एड गरे या के पनि दिएन एन्टर गरे है के हुन्छ होला सर गार्बेज भ्यालु हुन्छ अच्छा के हुन्छ भन्दा
गार्बेज भ्यालु आउँछ गार्बेज भ्याल्यु त्यस्तो त नहोला एरर आउनुपर्छ एरर आउनु आर्गुमेन्ट र प्यारामिटर मिसम्याच भनेर एरर आउनुपर्छ ए प्यारामिटर सरी किन भन्दाखेरि हामीले उसले XY मागेछ तर हामीले के पनि दिएनौँ नि सी एरर आयो है त एरर किन आयो भन्नुहोस् त किन आयो होला नम्बर अफ आर्गुमेन्ट म्याच नभयो है अब एउटा क्रुसियल कुरा के छ भन्दा एउटा फिलोसफिकल फन्डामेन्टल कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने है हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि फङ्सन भनेको कन्ट्र्याक्ट है फङ्सन इज अ कन्ट्र्याक्ट है कन्ट्र्याक्ट भनेपछि अहिले हाम्रो जति पनि सफ्टवेयर छ नि अहिले सबै कन्ट्र्याक्ट बेस्ड हो है सबै सर्भिस बेस्ड हो सबै एपिआई बेस्ड हो है बेसिकली इट्स अल फङ्सन्स है अहिलेको यत्रो सफ्टवेयर यति सफिस्टिकेटेड सफ्टवेयर छ आजकल सबै सफ्टवेयर इट्स अल एपिआई बेस्ड हो कि मैले सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ एपिआई बेस्ड नै बनाउँछु होइन एभ्रीबडी डज इट है होइन हामीले आफ्नो सर्भिस बनाउँछौँ त्यसलाई एपिआई एज एन एपिआई एक्सपोज गर्छौँ अनि क्लाइन्टले चाहिँ त्यो एपिआई तान्छ कि है मैले क्लाइन्ट साइड पनि गर्छु ब्याकएन्ड पनि गर्छु होइन कि मैले मेसिन लर्निङ मोडलहरू बनाएर मैले चाहिँ आफै होस्ट गरेर आफै एपिआईको रूपमा एक्सपोज गरेर मेरै क्लाइन्टले म त्यही एपिआई तान्छु कि है सो इट्स अल एपिआई बेस्ड है फुल्ली एपिआई बेस्ड हुन्छ है एपिआई बेस्डमा एपिआई वाट इज एपिआई भनेको फङ्सन जस्तै है ओके अलराइट अब बुझौँ है त अब के छ भन्दाखेरि फङ्सन इज अ कन्ट्र्याक्ट है कन्ट्र्याक्ट कसको बिच भन्दाखेरि प्रड्युसर र कन्ज्युमर है देयर इज अ प्रड्युसर एन्ड देयर इज अ कन्ज्युमर है जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ प्रड्युसर है प्रड्युसर अथवा सर्भिस दिने है सर्भिस दिने सर्भर भन्नुमा यो चाहिँ सर्भर हो यो चाहिँ क्लाइन्ट है यसले चाहिँ सम सर्भिस दिन्छ है यसले के सर्भिस दिन्छ भन्दाखेरि एड गर्ने सर्भिस दिन्छ है यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन सर्भर छ अथवा यो प्रड्युसर छ यो फ्याक्ट्री भनौँ है है यसले के भन्छ भन्दाखेरि ल तिमीले मलाई 2टा नम्बर देऊ होइन म तिमीलाई त्यसको एडिसन दिन्छु है एडिसन त सिम्पल भइहाल्यो होइन जस्तै कुनै एकदमै सुपर कम्प्लेक्स अपरेसन छ जस्तै मलाई होइन कुनै नम्बरको 13th रुट चाहियो है तपाईँले आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्नु गाह्रो सजिलो छ त कुनै पनि नम्बरको 13th रुट निकाल्नु पर्यो तपाईँले आफै इम्प्लिमेन्ट गर्नु त गाह्रो छ नि है तपाईँले गर्नु होला कति टाइम लाग्छ होइन तपाईँले गरेको कति एरर प्रोन हुन्छ तपाईँको अप्टिमाइज हुँदैन है ओके सो त्यस्तोमा जस्तै अब मैले चाहिँ भन्छु कि ओके मैले चाहिँ ओके म एउटा फङ्सन लेखिदिन्छु होइन अनि मैले फङ्सन लेखेर के भन्दाखेरि ल मलाई चाहिँ यो नम्बर यो फर्मेटमा चाहिन्छ त्यो दियो भने चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ त्यसको 13th रुट निकालेर म तिमीलाई दिन्छु भनेपछि यो म चाहिँ के भयो म चाहिँ सर्भर मैले चाहिँ सर्भिस दिन्छु कि त्यो है अनि कन्ज्युमरले के गर्छ भने अर्को प्रोग्रामरले जसलाई चाहिँ 13th रुट चाहिन्छ नि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो सर्भिस युज गर्छ कि मैले त्यो मेरो सर्भिस एक्सपोज गर्छु होइन उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि मैले डकुमेन्ट गर्छु मैले त्यो डकुमेन्टेसन राखिदिन्छु होइन अनि उसले के गर्छ डकुमेन्टेसन पढेर भनेपछि अब यो नामको मैले फङ्सन कल गर्नुपर्ने रहेछ यो नामको अनि यसमा मैले यो प्यारामिटर पास गर्नुपर्छ यो प्यारामिटरमा त्यसमा कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ यो चाहिँ यस्तो फर्मेटमा हुनुपर्ने रहेछ एपिआई भनेको त्यही द्याट इज एपिआई है ओके अनि त्यो भनेको चाहिँ म र जसले मेरो सर्भिस युज गर्छ त्यो बिचको कन्ट्र्याक्ट है अब यो कन्ट्र्याक्ट सो दिस इज द कन्ट्र्याक्टमा के भनेको छ यो पनि कन्ट्र्याक्ट हेर्नुहोस् है यहाँ यो कन्ट्र्याक्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एड भन्ने नामले बोलाउनु पर्छ है अनि त्यसभित्र तिमीले बोलाउँदाखेरि मलाई दुईवटा नम्बर चाहिन्छ है 2टा नम्बर चाहिन्छ है मलाई अरूले हुँदैन मलाई नम्बर हुन्छ हामीले स्ट्रिङ दियो भने त्यसलाई जोडेर पठाउँछ भन्छ है सो अब त्यसमा पनि हामीले टाइप चेकिङ राख्नु मिल्छ त्यो चाहिँ अहिले गर्नु पर्दैन है सो बेसिकली फङ्सन भनेको के हो फङ्सन इज अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन द सर्भिस प्रोभाइडर अनि फङ्सन इज अ सर्भिस प्रोभाइडर है सर्भिस प्रोभाइड गरे हो नि त त्यो भनेपछि आई डोन्ट ह्याभ टु वरी अल आई केयर इज है मैले कसरी त्यो इनपुट दिने होइन उसले चाहिँ एउटा मसिनले दिएको जस्तो सर्भिसले दिएको जस्तो जस्तै तपाईँ रेस्टुरेन्टमा खाना खान जानुहुन्छ नि त्यस्तै हो क्या है यो भनेको रेस्टुरेन्ट हो होइन अनि यो चाहिँ तपाईँ हो तपाईँले रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि के गर्छ सर्भर जुन वेटर आउँछ वेटर आएर तपाईँको अर्डर लिन्छ नि यो चाहिँ अर्डर हो
हैन यहाँभित्र खाना पाक्छ खाना पाकेर टट्ट हैन नाइसली सजाएर तपाईलाई एकदम हैन डिलिसियस खाना चट्ट आउँछ नि त्यसै यो रिटर्न गरे हो नि है अहिलेको सफ्टवेयर सबै सफ्टवेयर भनेको त्यही बेसिस हो सबै सर्भिस बेस है सबै सर्भिस बेस क्लाउडहरु सबै सर्भिस बेस है is everything is a service now. Say like database as a service, and AI as a service, right? What not? Japanese as a service, right? Storage as a service, right? Everything is a service now, right? Something, right? Fundamental concept in here, okay? Right? Okay. अब यहाँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामीले एड कल गर्यौं तर हामीले यो दुईटा दिएनौं भनेपछि हामीले के गर्यौं we violated the contract violation भयो के contract violation भयो of course हैन फर्म आउँछ है that's what's happening here है बुझ्नुभयो ओके ल ओके यो कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नु मैले जुन जे कुराहरु भने त्यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले बुझ्यो सर ओके अब यस भनेपछि उले जतिवटा मागेको छ जे फर्मेट मागेको छ ठ्याक्कै त्यही हुनुपर्छ है भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो अफ कोर्स मैले कन्ट्र्याक्ट मान्नु पर्यो नि मतलब मैले कन्ट्र्याक्ट भायोलेट गर्नु भएन जस्तै मैले यहाँनेर टु हाई गरेर पठाएँ भने के हुन्छ लेट्स सी हेर्नुस् न एरर आयो फेरि कन्ट्र्याक्ट भायोलेसन है कन्ट्र्याक्टमा अब यो एक्चुअली तपाईले यसको डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्नुभयो भने यसमा क्लियरली लेखेको हुन्छ कि हैन सो जस्तै अब यो चाहिँ हामीले आफै बनाएको नि त हामीले हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि एक्स चाहिँ इन्ट हुनुपर्छ वाइ हामी डकुमेन्टेसन लेख्छौँ त्यो भनेको कन्ट्र्याक्ट हो एक्स चाहिँ इन्ट हुनुपर्छ के अरे नम्बर हुनुपर्छ वाइ पनि नम्बर हुनुपर्छ भने हामीले त्यहाँ स्पेसिफाई कोडिफाई गरेर हुन्छ कि है अनि त्यो कन्ज्युमरले चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन पढेको हुनुपर्छ त्यो युज गर्नु है उसले डकुमेन्टेसन पढेर त्यो कन्ट्र्याक्टलाई फलो गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ फेरि कन्ट्र्याक्ट भायोलेसन भयो है बुझ्नुभयो अलराइट सो ओके यहाँसम्म तपाईहरु के क्वेशन्स छ छैन ओके alright I hope you guys are following it so that's the basic premise okay pura software pura premise नै अलि त्यसै नै छ right so this is the fundamental concept right all right so let's go back here okay all right so okay now there's something called arbitrary arcs right arbitrary arcs arbitrary next गर्छु है गरौँ है पहिला हामी डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु है अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले सधैँ यस्तो पनि हुँदैन है सधैँ यस्तो पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यस्तो पनि हुन्छ है लेट मी शो यु है अब तपाईको सेम थिङ सेम एड फंक्सन छ हैन अनि यहाँ चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि है ओके y is equal to हैन मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दा y is equal to मैले चाहिँ 2 दिन्छु है y is equal to 2 दिन्छु है बुझ्नुभयो ओके अब मैले अनि त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि add है अनि 4 गर्छु है अब चाहिँ के हुन्छ 6 आउँछ होला सर सो x को भ्यालु 4 हुन्छ y को भ्यालु डिफल्टै हुने हो यस भनेपछि रिजल्ट के आउँछ 6 आउँछ हैन यस द्याट्स करेक्ट है किन आयो 6 भन्दाखेरि किनभने हामीले यहाँ हेर्नुस् त y = 2 दियो y = 2 यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई के भन्छौँ भने भन्नुस् त डिफल्ट प्यारामिटर हो नि प्यारामिटर डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु है ओके भेरी गुड है डिफल्ट आर्गुमेन्ट पनि भन्छ डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु पनि भन्छ दिज आर लुज टर्म्सहरु लुज एकदमै इन्टरचेन्जेबल युज गर्छन् है सो ओके सो एनीवे सो यो चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु है डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु 2 छ भनेपछि हामीले यहाँ नदिए पनि हुन्छ यहाँ नदियो भने चाहिँ उले डिफल्ट लेख्छ कि है यहाँ हामीले 4 दियो नि यो 4 यो पोजिसन अनुसार हुन्छ कि यो पहिलो आयो यो पहिलो चाहिँ x मा जान्छ अनि नेक्स्ट के भन्दाखेरि नेक्स्टमा हामीले के पनि दिएनौँ भनेपछि y को भ्यालु 2 हुन्छ अनि x को भ्यालु 4 y को भ्यालु 2 4 + 2 6 हुन्छ z मा 6 गयो अनि रिटर्न 6 हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 6 है भेरी गुड ओके सो अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु हैन डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु है अब नेक्स्ट अब यसमा यस्तोमा के हुन्छ चाहिँ हाउ अबाउट दिस वन लेट्स ट्राई दिस हैन x is equal to 3 right rather see let's see
अर्को so okay yes sir same छ है अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि add हैन 4 र 5 गरे अब चाहिँ के हुन्छ So y को भ्यालु 5 जान्छ यस है भनेपछि कति आउँछ 9 हुन्छ तर यस्तोमा के हुन्छ जब हामीले भ्यालु दिन्छ नि त्यो भ्यालु दियो भने के हुन्छ त्यो भ्यालुले यो डिफल्ट भ्यालु लिँदैन डिफल्ट भ्यालुलाई ओभरराइड गरिदिन्छ कि त्यसलाई ओभरराइड गर्छ है अब यो भ्यालुलाई ओभरराइड गरेर 5 नै लिन्छ हामीले यो यदि यो भ्यालु दियो भने चाहिँ हामीले जे भ्यालु दियो त्यही नै लिन्छ हैन यदि हामीले भ्यालु दिएन भने चाहिँ बल्ल यो चाहिँ यो डिफल्ट भ्यालु लिने हो है बुझ्नुभयो भेरी गुड ओके alright so okay यो पनि बुझ्नुभयो okay how about this now है okay so how about this okay मैले यस्तो गरे है या यो सुरुमै एरर दिसै यो एरर किन दियो होला So the default argument चाहिँ पछाडी नै लेख्नु पर्ने yes that's right यो जहिले पनि एउटा नियम नै के छ भन्दाखेरि किन भन्दा त कन्फ्युज हुन्छ नि जस्तै मैले यहाँ x = 2 राखेर x = 2 र y दिए अनि मैले कल गर्दाखेरि add 3 दिए भने x लाई 3 ले हैन ओभरराइड गर्छ अनि y को भ्यालु नै हुँदैन नि त हैन त्यसले गर्दा जहिले पनि डिफल्ट जुन आर्गुमेन्ट्सहरु त्यो पछाडीतिर राख्नुपर्छ कि अगाडि राख्न पाइँदैन है ओके सो त्यसले गर्दा यसले यो सिन्ट्याक्स लेभलमै त्यसले चाहिँ एरर दियो है हामी रन टाइममा पनि पुग्नु परेन है सिन्ट्याक्स लेभलमै यो सिन्ट्याक्स एरर आयो भनेपछि कहिले पनि हामीले के गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि डिफल्ट भ्यालुलाई नन डिफल्टको अगाडि राख्न पाइँदैन है नन डिफल्ट्सहरु अगाडि अनि डिफल्ट्सहरु पछाडि जानुपर्छ है हामीले डिफाइन गर्दाखेरि है यो कुरा पनि बुझियो है ओके यो कुरा बुझ्नुभयो ओके alright so let's see what else can we do है अब यो चाहिँ जस्तै अब हाम्रो मतलब तीनटा राइट आवाज आएन है सुरुको आए चाहिँ अहिले फेरि आवाज आएन जस्तै हाम्रो तीनटा डिफल्ट भ्यालु मतलब तीनटा आर्गुमेन्ट भयो अनि दुईटा चाहिँ डिफल्ट भ्यालु भयो हैन अनि सुरुको त अब हामीले यतै कल गर्दाखेरि भ्यालु पठाउनु पर्यो अनि सेकेन्डको चाहिँ त्यो डिफल्टै राखेर थर्डको लागि चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि के छ सिन्ट्याक्स थर्डको चाहिँ फेरि ओभरराइड गर्नको लागि क्या ओके सो तपाईले भन्नुभयो यस्तो हैन ओके लेट मी शो यु द तपाईले भन्नुभएको यहाँ एउटा जेड भन्ने छ हैन अनि अब यसमा जेड को पनि यस्तो भन्नुभयो हजुर सर यस्तो ओके y को पनि डिफल्ट भ्यालु दिने अच्छा y को पनि डिफल्ट भ्यालु हजुर x को चाहिँ नदिने ओके यस्तो भयो अनि x को चाहिँ डिफल्ट भ्यालु नदिने यस्तो भन्दा हजुर ओके ठीक छ अब यसमा त प्रब्लम हुँदैन नि यसमा अब z को ओभरराइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ ए z को ओभरराइड गर्नु पर्यो भने ओके आई सी है भेरी गुड क्वेशन है भेरी गुड क्वेशन त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसमा नेम्ड आर्गुमेन्ट दिनुपर्छ कि है त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्सो है यो छ ल ठिकै छ यसलाई हामी ल है एकदम राम्रो क्वेसन छ ल अब यसमा मैले एड हैन जस्तै 1 2 र 3 गरे हैन ओके यो गर्दाखेरि त अब हामी हैन तीनटै हामी भ्यालु दियो यो आयो हैन 1 plus 2 times 3 6 plus 1 7 भयो ठिकै हो हैन अब उहाँले सोध्नु भएको चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ मैले ओभरराइड गर्नु पर्यो हैन भनेपछि जस्तै मैले x को भ्यालु दिए हैन अनि y को भ्यालु दिए y को भ्यालु दिइन तर z लाई चाहिँ ओभरराइड गर्छु हैन तपाईले भन्नुभएको थियो हैन हजुर राइट हजुर सर ओके भेरी गुड है लेट्स ट्राई है तपाई के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि एड गर्यो हैन अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईलाई z लाई ओभरराइड गर्नु छ हैन भनेपछि के गर्ने अब हामीले नेम x इज इक्वल टु हैन x इज इक्वल टु 2 हैन अनि हामीले z इज इक्वल टु हैन जस्तै मैले 99 है ओके लेट्स सी यो नि
हैन अब मिल्यो कि मिलेन हैन सब हामीले 99 दियौं हैन 99 टाइम्स y को भ्यालु कति छ 3 छ है 99 टाइम्स 3 कति हुन्छ 297 plus 2 गरेर Yes. 299 मिल्यो नि तपाईले भन्नुभयो मिल्यो कि मिलेन मिल्यो है मिल्यो सर मिल्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ नेम्ड आर्गुमेन्ट छ त्यस्तो केसमा हामीले पोजिसनल आर्गुमेन्ट नगरिकन हामीले यस्तोलाई चाहिँ हामी पोजिसनल भन्छौँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट है यो चाहिँ हामी नेम्ड आर्गुमेन्ट भनेपछि यस्तो केसमा हामी नेम्ड आर्गुमेन्ट नै गर्नुपर्छ है ओके ठिक छ हैन ओके alright so let's go back here okay okay अब अर्को के छ भन्दा there is something called arbitrary right arbitrary arguments right what is arbitrary arguments right so let's see say let's see okay add asterisk numbers okay very good अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा interesting we can have arbitrary arguments all right arbitrary arguments के भन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अहिलेसम्म जति पनि गरियो नि त्यसमा के छ फिक्स आर्गुमेन्ट छ नि दुईटा हाम्रो फंक्सन डेफिनेसनमा भनौं न डिफल्ट आर्गुमेन्ट छैन भने हामीले त्यसको जस्तै त्यहाँ दुईटा छ भने दुईटा पास गर्नु पर्यो तीनटा छ भने तीनटा पास गर्नु पर्यो हैन डिफल्ट छ भने डिफल्टलाई चाहिँ हामी स्किप गर्न पाइयो तर हामीलाई हैन जतिसुकै प्यारामिटर पनि दिन सकिने गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा है जस्तै मैले त्यो प्यारामिटरमा हैन हाम्रो आर्गुमेन्ट्समा मैले एउटा दिए पनि हुने 10 वटा दिए पनि हुने 1000 वटा दिए पनि हुने है त्यो गर्न सकिन्छ भन्दा यस सकिन्छ है अब त्यसको एउटा यस्तो एउटा फंक्सन हो जसले चाहिँ जति नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स पनि लिन्छ है एनी नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स लिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्स है आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ है ओके त्यसलाई कसरी गरिन्छ डेफ है ओके अब जस्तै कुनै नाम दिनु फंक्सन नै भनौँ func1 है func1 function है जस्ट जेनेरिक है अनि यसमा चाहिँ अब आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्स गर्दा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एस्ट्रिक्स दिन्छ कि है एस्ट्रिक्स सरी एस्ट्रिक्स हैन अनि त्यसपछि त्यो फंक्सनको त्यो आर्गुमेन्टको नाम अनि नर्मली हाम्रो के छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो चलन के छ भन्दाखेरि एआरजी आर्क्स भनेर दिन्छ के है नर्मली किनभने यो यसले चाहिँ तपाईले जे दिए पनि हुन्छ है भ्यालिड भेरिएबल नाम जे दिए पनि हुन्छ तर एउटा चलन के छ भन्दाखेरि कन्भेन्सन एउटा स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि आर्क्स है त्यस्तै गरी कीवर्ड आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेन्ट्स हुन्छ त्यसमा केडब्ल्यू आर्क्स हुन्छ तपाईले मसिन लर्निङ लिटरेचर मसिन लर्निङ कोडहरु हेर्नुभयो भने चाहिँ डेटा साइन्सको कोडहरु हेर्नु भने धेरै ठाउँमा युज भएको हुन्छ कि यो है मतलब जस्तै केडब्ल्यू आर्क्सहरु हैन एस्ट्रिक्स यो आर्बिट्रेरी आर्क्सहरु एस्ट्रिक्स आर्क डबल एस्ट्रिक्स केडब्ल्यू आर्क्सहरु धेरै ठाउँमा देखिन्छ है सो एनीवे सो हाउ डज इट वर्क है त्यसलाई कलन गरौँ है अनि यहाँ के हुन्छ जस्तै वी वान्ट टु सम है हामीले जति पनि नम्बर दिन्छ त्यसलाई सम गर्ने कि है राइट सो रादर यसलाई सम नै भनौँ न जति पनि नम्बर आउँछ त्यसलाई जोड्दै जाने है लेट्स ट्राई है सो सम इज इक्वल टु 0 भनेर है किनभने यो इज एक्युमुलेटर है एक्युमुलेटर अनि त्यसले चाहिँ यसमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि फर दिस फर पढिसक्यो हैन फर आई इन हैन आर्क्स है आई इन आर्क्स अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हैन सम अनि प्लस इक्वल टु आई है त अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिटर्न है सम है त लेट्स ट्राई दिस है अब यो गर्यो भने लेट्स सी इफ आई did it right है we'll find out है let's टेस्ट गरौँ त सम है मैले चाहिँ 1 र 2 दिएँ है 3 दिएँ है भेरी गुड है अब यसमा अझै थप्छु 4 र 5 ठिक छ हेर्नुस् त हैन जति दिए पनि यसले लिन्छ के हेर्नुस् त है मिलाछ कि छैन मिलाछ है 3 + 4 7 14 5 19 + 5 25 हेर्नुस् है मैले जति दिए पनि उसले लिन्छ 1000 वटा 1 मिलियन वटा दिए पनि लिन्छ है ओके सो ओके सो सबै लिन्छ है ओके सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ के है आर्बिट्रेरी है आर्बिट्रेरी किन भयो भन्दाखेरि
as you can see, you can take any number of any arbitrary number of arguments. Arbitrary means fixed, arbitrary means it be any. Whenever see, we can give any number of parameters, any number of arguments. Arbitrary arguments. यसमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यो जब यो एस्ट्रिक्स आर्ग भनेर गरिन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एज अ ट्युपल है जति हामीले यसबाट जुन पास गर्छौँ यो सबै ट्युपल फर्ममा जान्छ यो चाहिँ ट्युपल चाहिँ हामी अब पढ्नु बाँकी नै छ हैन द ट्युपल इज जस्ट लाइक अ लिस्ट है खाली त्यसको एउटा हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्युपल चाहिँ प्यारेन्थेसिस हुन्छ त्यो स्क्वायर ब्र्याकेटको ठाउँमा प्यारेन्थेसिस हुन्छ फरकको हिसाबमा है अनि अर्को नत्र अरू सबै सेम इन्डेक्सेबल हुन्छ एभ्रिथिङ इज सेम तर अर्को एउटा प्रपर्टी त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज इम्युटेबल है इम्युटेबल भनेको तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्दैन है वन्स त्यो डिफाइन भइसकेपछि यु क्यानट चेन्ज है तपाईँको लिस्ट इज नट लिस्ट इज म्युटेबल है लिस्टलाई तपाईँले जतिसुकै चेन्ज गर्न चाहिँ पनि पाउनुहुन्छ तर ट्युपललाई पाइँदैन ट्युपल चाहिँ एक्चुअली बनिसकेपछि बन्यो है त्यसलाई चाहिँ हामी इम्युटेबल भन्छ कि चेन्ज गर्न नसकिने है सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई किनभने यो एक्चुअली यो पास भइसकेपछि यहाँ चेन्ज गर्न पाउनु भएन नि त फेरि यहाँ रिजल्ट बिग्रिन्छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ एज अ ट्युपल जान्छ है भनेपछि यो चाहिँ एज अ ट्युपल यो चाहिँ ट्युपल है बुझ्नुभयो ओके सो लेट्स ट्राई है ओके यहाँनिर अब कसरी थाहा पाउने आर्क्सको टाइप के हो भने कसरी थाहा पाउने प्रिन्ट let's try let's try let's try with that so let's see okay. Okay, last tuple right this arcs here is a tuple right so okay all right so यो कुरा बुझ्नु भयो भनेपछि अब यो ट्युपल भएपछि के भयो अब यो ट्युपल भयो सम इक्वल टु 0 छ हैन अनि त्यसपछि फर आई इन हामीले यहाँ 1 4 दियो भने पहिलो इटरेसनमा आई को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ अनि सम प्लस इक्वल टु 1 भने सम को भ्यालु 1 हुन्छ फेरि ब्याक गयो नेक्स्ट फेरि आई को भ्यालु 4 हुन्छ अनि यो अहीको हैन 1 मा फेरि 4 जोडियो भन्दा सम को भ्यालु 5 हुन्छ अनि रिटर्न सम गर्दाखेरि 5 आउँछ है ओके यो कुरा बुझ्नु भयो सर यो अब यो प्यारामिटर पोजिसनिङ चाहिँ कसरी हुन्छ यो आर मतलब यो के अरे आर्बिट्रेरी लिएपछि पोजिसन भन्नाले कस्तो जस्तै अब सुरुको आर्गुमेन्ट अब एक्स वाइ भनेर यहाँ हामीले उतो गर्नु पर्यो भने चाहिँ त पहिले फंक्सनमा गरेको थियौँ यो भ्यालु चाहिँ एक्स मा आएर बस्ने त्यो भ्यालु चाहिँ वाइ मा आएर बस्ने त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो एक्स वाइ भन्ने हुँदैन हैन किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ कि एक्स वाइ भन्दा पनि यो एक्स वाइ भन्ने हुँदैन किन भन्दाखेरि यो त ट्युपल हो नि त है ट्युपलको इन्डेक्स चाहिँ हुन्छ है किनभने यो होल थिङ तपाईको 1 4 छ नि 1 4 एज अ ट्युपल हुन्छ नि त भन्दाखेरि त्यो त एज अ वान भेरिएबल जान्छ कि है ओके यो चाहिँ एज अ ट्युपल जाने हो नि त गर्दाखेरि एक्स वाइ भनेपछि त्यो त अब दुईटा भेरिएबल आइसक्यो हैन सर त आर्क्सलाई प्रिन्ट गर्यो भने क्लियर होला सर आर्क्सलाई मात्र प्रिन्ट गर्ने कि सर त्यो लिस्ट देखाउँछ ओके यस अफ कोर्स त्यो गर्यो भने क्लियर होला सर हुन्छ ओके लेट्स ट्राई दैट है त ओके या द्याट्स अल्सो गुड आइडिया यहाँनिर अब यो टाइप त हामीले गरिहाल्यौँ है यसलाई हामीले यसैलाई है यसलाई लिस्ट किनभने आर्क्स मात्रै गर्दा आर्क्सको अब्जेक्ट आउँछ अनि त्यो पनि थाहा हुँदैन हैन सो लिस्ट आर्क्स गरेर गरौँ है त सो लेट्स हैन ओके सम मिले 1 2 3 4 5 there's that okay okay फेरि एकचोटि तपाईँलाई अझै सजिलोको लागि म के गर्छु सर इन्डिभिजुअली एक्सेस गर्दा चाहिँ इन्डेक्स भ्यालु हाल्नु पर्यो इन्डिभिजुअल एक्सेस भन्दा यस्तो हुन्छ कि तपाईँको है the value of okay with Elytica. Okay, so 1 2 3 arcs did it
किनभने लिस्टमा हामी कास्ट गरेको है लिस्टमा है ओके यस अब ओके क्वेसन के थियो एक्ज्याक्ट क्वेसन के थियो सर यिनीहरूलाई इन्डिभिजुअल चाहिँ एक्सेस कसरी यहाँ चाहिँ गर्ने यो त इन्डिभिजुअल नै हो नि किनभने हेर्नुहोस् त यो आई एकचोटिमा यो पहिलो लिन्छ दोस्रोचोटिमा यो लिन्छ आईको भ्यालु थर्ड इटरेसनमा यो लिन्छ एन्ड सो अन यो त इन्डिभिजुअली नै प्रिन्ट गरे हो नि त हैन हो यसैलाई तपाईले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँनिर प्रिन्ट हैन दुवै प्रिन्ट गरौँ न आईलाई पनि प्रिन्ट गरौँ समलाई पनि प्रिन्ट चाहिँ आई र समको अब हेर्नुहोस् है अन्त यसलाई हटाइदिने त यो यसले चाहिँ प्लट गर्छ फर्स्ट सम हैन ओके सो 1 4 6 7 सुरुमा के छ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअली गरे हो नि त हो नि हैन सो सुरुमा आई को भ्यालु 1 छ समको भ्यालु 0 छ सेकेन्ड टाइम के भयो आई को भ्यालु 4 छ हैन ओके अनि समको भ्यालु स्टिल 1 छ हैन अनि नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि ओके चाहिँ यो सुरुमा के भयो भन्दाखेरि यहाँ अलिकति एनिवे सो सममा चाहिँ त्यो आई को भ्यालु जोड्दै जान्छ भने हैन ओके यतातिर सम छ हैन सो 1 + 0 1 भयो 4 + 1 5 हुन्छ हैन ओके एन्ड देन यो टेबलै बनाएको भइसक्यो एनिवे यु गेट द आइडिया है तपाईले यो बुझ्नुहुन्छ है यतातिरको इन्डेक्स हो हैन यतातिरको सम है सुरुमा जस्तै सुरुमा सम 0 छ हैन अनि त्यसमा 1 जोडिन्छ हैन इन्डेक्सको त्यो भ्यालु नै प्रिन्ट गरेको सर इन्डेक्सको 0 1 2 इन्डेक्स नगरिकन हैन ओके ओके यो आईले त त्यो इन्डेक्स प्रिन्ट गर्दैन यसले चाहिँ त यसले भ्यालु नै प्रिन्ट गर्छ अब त्यसमा चाहिँ ओके अब यो अब यसमा पनि आउँ है त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसलाई इन्युमरेट गर्नुपर्छ यदि तपाईँ त्यस्तो गर्ने भने त्यसलाई इन्युमरेट गर्नुपर्छ कि है अब तपाईँ त्यसको इन्डेक्स पनि प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्युमरेट गर्ने हुन्छ है हेर्नुहोस् है इन्युमरेट अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई अब यो पछि तपाईँलाई चाहिन्छ अब अहिले नै कुरा गरौँ है यसलाई इन्युमरेट गर्यो भने बल्ल त्यसले के हुन्छ त्यसले इन्डेक्स पनि दिन्छ है अब यसलाई हामी पहिला के आउँछ त्यसमा इन्डेक्सलाई आइडिएक्स भनौँ इन्डेक्स र त्यो भ्यालुलाई आई भनौँ है भनेपछि अब हामीले हेर्नुहोस् है आइडिएक्स है इन्डेक्स चाहिँ अब यसो गरौँ हैन इन्डेक्स भ्यालु यसरी आउँछ कि यही अर्डरमा आउँछ है इन्डेक्स है सो चाहिँ सम है 1 2 3 यसरी आउँछ इन्डेक्स भ्यालु सम है 0 इन्डेक्स 1 इन्डेक्स 2 इन्डेक्स हैन भ्यालु के छ 1 2 3 अनि सम के छ 0 1 3 है त्यसरी ओके ओके सम चाहिँ मिलेन है यहाँ सम इक्वल टु 0 गरेन नि त सम इक्वल 0 यहाँ छ सो सबलाई माथि राखेर त्यो प्रिन्ट आइडिएक्स भन्नेलाई तल राख्दा लाग्छ सम प्लस इक्वल टु आई जुन छ नि जुन समलाई असाइन गरे हम नि हजुर हजुर त्यो प्रिन्ट पछाडी बल्ल असाइन भयो नि त yeah that's right yeah very good yeah you got it good yeah right यो चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्डर गर्छु पहिला पछि बल्ल प्रिन्ट भइरहेछ के यसलाई डिलिट गर्नुहोस् okay very good yeah very good sum plus sorry I obviously mention sum as true
4 र 6 गर्नु 2 4 र 2 4 5 है अवश्य मिल्यो है या अवश्य मिल्यो है सो इन्डेक्स चाहिँ 0 1 2 भइहाल्यो हैन भ्यालु चाहिँ 2 4 6 सम चाहिँ 2 6 11 या मिल्छ है ओके सो या ओके बाइ द वे अब यो चाहिँ अब पछि कभर गर्नुपर्ने थियो बट इट्स गुड दैट हैन अहिले कभर भयो इन्युमरेट भन्ने थाहा भयो तपाईहरुलाई इन्युमरेटले के गर्छ भन्दा यसको इन्डेक्स पनि दिन्छ र यो एज अ ट्युपल दिन्छ कि इन्डेक्स र त्यो भ्यालुको ट्युपल दिन्छ कि है अनि त्यो ट्युपल चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसलाई अनप्याक भन्छ हैन यहाँ अनप्याक हुन्छ के है अलराइट एनी क्वेशन्स सो फार ओके ठिक छ हैन आज धेरै नै अलिकति ओभरलोड भयो क्या हो है ठिक छ आर यु गाइज ओके तपाईहरु ठिक हुनुहुन्छ ठीक छ सर ठिक छ है ओके भेरी ओके अलराइट सो लेट्स सी अब यो पनि भयो आर्गुमेन्ट्स पनि भयो डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु पनि भयो हैन ओके सो यो पनि गरे हामीले ओके भेरी गुड ओके लेट्स सी lambda functions okay let's just get done with it right okay so that we can start tuples tomorrow है त okay the lambda function त्यति धेरै छैन है quickly गरिहालौं है त so what is lambda function right so far we have learned a lot about functions हैन अब हामी what is a lambda function it's very convenient right okay what is a lambda function they are also called anonymous functions right you know anonymous functions किन भनिन्छ anonymous function भनेको which doesn't have a name है no name नेमै चाहिदैन है नेम चाहिदैन है नेम नभए पनि हुन्छ कि है त्यो नर्मली हाम्रो अघिको फंक्सनमा के थियो सबैमा नाम थियो add भन्ने नाम थियो त्यसपछि के sum भन्ने नाम दिए मैले हैन those are named functions र कुनै फंक्शन्सहरु you can create a function without a name है त्यसले तपाईको हैन कोड भित्र चाहिँ तपाईले यस्तो lambda function यो फंक्सन भित्र पनि फंक्सन बनाउनुहुन्छ फंक्सन तपाईले अहिले देख्नु पछि देख्नुहुन्छ फंक्सनको कमाल अझै आएको छ यो हैन फंक्सनको यति पावर हुन्छ हैन यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरुमा जाभास्क्रिप्टमा भयो यसमा भयो हैन अरु ल्याङ्ग्वेजको फंक्सन त के पनि होइन हैन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो जाभास्क्रिप्टमा पाइथनहरुमा फंक्सन इज अ फर्स्ट क्लास सिटिजन हो अरु ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फर्स्ट क्लास सिटिजन होइन या सेकेन्ड क्लास होइन थर्ड क्लास हैन तर पाइथन जस्तो डाइनामिक ल्याङ्ग्वेजहरुमा हैन पाइथन जाभास्क्रिप्ट है यिनीहरुमा फंक्शन्स आर हिरो है हिरो नै हो के तिनीहरु है अनि उनीहरुलाई चाहिँ दे आर कल्ड फर्स्ट क्लास सिटिजन्स है फर्स्ट क्लास सिटिजन्स है which will talk about है okay so how do we create a lambda function है lambda function अब एउटा म lambda function बनाइदिन्छु जस्तै अब यसमा अब किन हामीले युज गर्नलाई अहिले चाहिँ हामीले जस्तै एउटा नाम चाहिँ दिनुपर्छ हामीले एउटा भेरिएबल चाहिँ राख्नुपर्छ तर फंक्सन इटसेल्फको चाहिँ नाम हुँदैन के सो हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि lambda हैन x, y हैन अनि कोलन हैन x + y है यति गरे भयो के है हेर्नुस् है मैले यति गरे हैन अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि एड हेर्नुस् अघिको जुन एड फंक्सन थियो नि सेम हो है मैले lambda फंक्सन गरे है कति सिम्पल है एड lambda x + y कोलन x + y that's it है ओके भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो lambda इज अ कीवर्ड अनि यो lambda पछि आउने जहिले पनि इनपुट नै हुन्छ है यसमा के छ एउटा x इनपुट छ y इनपुट छ अनि कोलन गरेपछि यहाँ जे हुन्छ त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ रिटर्न एक्सप्रेसन हुन्छ है द्याट्स इट भनेपछि हामीले रिटर्न पनि चाहिएन या ब्र्याकेटहरु पनि चाहिएन नाम पनि चाहिएन है एक लाइनमा भयो अहिको चाहिँ एउटा भन्दा बढी लाइन थियो अब यसैको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ तपाईले डेफ लेख्नु पर्यो फेरि एड लेख्नु पर्यो अनि यहाँ पेरेन्थेसिस दिनु पर्यो x र y दिनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि यो त माथि हुन्छ अनि फेरि यो गरेर यहाँ गएर फेरि रिटर्न लेख्नु पर्यो हैन x + y लेख्नु पर्यो यो सबै लेख्नु भन्दा हेर्नुस् त सेम है यो र यो भन्नु र यो भन्ने उठ्यो है तर यो अझै यो चाहिँ फास्ट हुन्छ है lambda चाहिँ फास्ट हुन्छ ओके सो भनेपछि तपाईको अबस्ता एकदमै सिम्पल एक्सप्रेसन अब कुनै एक्सप्रेसनहरु यस्तो सबै यस्तो सिम्पल हुन्छ भन्ने हुँदैन है
कम्प्लेक्स छ भने ल्याम्डामा गर्न मिल्दैन ल्याम्डामा नर्मली सिम्पल फङ्सन हुन्छ नि ल्याम्डामा गर्दा राम्रो फास्ट पनि हुन्छ कन्साइज पनि हुन्छ एक लाइनमा पनि हुन्छ है ओके सो त्यसले गर्दा सबै फङ्सन हामी ल्याम्डामा लेख्न सकिँदैन ल्याम्डामा एकदम सिम्पल भन्दा यो वान लाइन एक्सप्रेसन्सहरु के सिम्पल भन्दा पनि एउटै लाइनमा गर्न सकिने एक्सप्रेसनहरु हामीले मजाले ल्याम्डामा गर्न सकिन्छ है सो ओके अब ल तपाईहरुले अब एउटा ट्राई गर्नुस् त है अब ल्याम्डाबाट हैन के भन्नु ल ल्याम्डाबाट तीनवटा इनपुट लिएर त्यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर रिटर्न गर्ने कसरी lambda मतलब multiply equals lambda xy x comma y comma z okay x comma y comma z colon x into y into z. Yes, very good okay y times z okay that's it yes यति मात्रै that's it है मैले कल गर्दा कसरी गर्ने mult parenthesis आन्सर कति आउनु पर्यो 24 है सी कति सिम्पल है सो ओके यो ल्याम्डा फंक्सन भन्ने हो यो पनि धेरै युज गर्छ हामी जस्तै नर्मली हामी फंक्सन भित्र फंक्सन कलहरु गर्नु पर्यो फंक्सन रिटर्न गर्दाखेरि हैन ल्याम्डास आर आल्सो भेरी कन्भिनियन्ट है भेरी कन्भिनियन्ट है सो यो चाहिँ तपाई पोख्त हुनुपर्छ है यो कुरामा त हुनुहुन्छ तपाईहरु है यो कुराहरु सो यो चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि यो आँखा चिम्लेर गरिन्छ के पनि अहिले सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन र पछि गर्दै गएपछि यो त के यस्तो सिम्पल हो के पनि छैन ओके सो या वी गट अ लट डन टुडे है के क्वेशन्सहरु छ तपाईहरुको सर यो जस्तो प्रोफेसनल प्रोग्रामहरुमा जुन प्रोफेसनल एप्लिकेसनहरुमा पाइथनबाट बनाउँदाखेरि कसैले डेटाबेस युज नगरिकिन यो लिस्ट टपलहरुमा मात्र डेटाहरु राखेर गर्ने गर्छ कि गर्दैन सर ओके त्यो चाहिँ त्यति हुँदैन प्रोडक्सन लेभलमा त्यो गरिँदैन है हैन जस्तै एउटा हैन त्यो एउटा एजुकेसनमा त्यस्तोमा चाहिँ यस वी क्यान डु दैट हैन अब पछि त हामी लिस्ट पनि युज गर्दैन है किनभने लिस्टको त्यो इट्स रियली स्लो अनअप्टिमाइज्ड है पछि हामी जस्तै मसिन लर्निङ एप्लिकेसन्सहरु डेटा साइन्सहरुमा लिस्ट चाहिँ रेयरली युज हुन्छ के है तर के हुन्छ भन्दाखेरि एरे है एरे व्हिच आर हामी त्यसको एक्सटेन्सिभली पढ्छौँ हामी त्यसमा गर्दैन हैन सो हामीले युज गर्ने भनेको हाम्रो मेन वर्क हर्स भनेको चाहिँ एरे है एरेमा पनि मल्टी डिमेन्सनल एरे है तपाईको जति डिमेन्सन है 1000 डिमेन्सन 1 मिलियन डिमेन्सन है जस्तै मसिन लर्निङ किन पावरफुल छ भन्दाखेरि मसिन लर्निङ भनेको बेसिकली तपाईको हामीलाई चाहिँ एकदमै फ्यान्सी लाग्छ कि जसलाई यो मसिन लर्निङको त्यति आइडिया हुँदैन हामीलाई उहाँहरुलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जनरल पब्लिकमा है ओहो मसिन लर्निङ भनेको के हो यो साच्चैको जादु नै हो कि हैन अथवा ओहो यो त साच्चैको इन्टेलिजेन्स हो कि के पनि होइन त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सिम्पली हाई डिमेन्सनल ह्युज मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन मात्रै हो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इन हाई डिमेन्सनल स्पेस है सुपर हाई डिमेन्सनल स्पेस हैन अनि ह्युज डिमेन्सन्सहरु इभन मिलियन डिमेन्सन है सो त्यसको जति पनि हुन्छ नि त्यो सबै त्यो हैन एउटा कस्ट अप्टिमाइजेसन हो कस्ट फंक्सन अप्टिमाइजेसन हो हैन अनि त्यही ग्रेडियन्ट डिसेन्ट हो त्यो सिम्पल आइडियाजहरु छ तर पावर कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बिकज दिस मसिन्स आर सो गुड एट ह्यान्डलिङ दिस हाई डिमेन्सनल स्पेसेस एन्ड देन ह्युज मेट्रिसेस किनभने हाम्रो प्रोसेसर पनि त्यही हुन्छ एसिक प्रोसेसर एसिक भनेको एप्लिकेसन स्पेसिफिक चिप्सहरु है एप्लिकेसन स्पेसिफिक चिप्स इन्टिग्रेटेड सर्किट्स है एप्लिकेसन स्पेसिफिक इन्टिग्रेटेड सर्किट एसिक भन्छ कि भन्दा एसिक है एसिकहरु अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पहिला अब सीपीयू को जमाना गयो कि हैन सीपीयू स्पेशली मसिन लर्निङमा सीपीयू को जमाना गइसक्यो है अहिले चाहिँ जीपीयू हैन अब जीपीयू पनि जमाना गइसक्यो अब चाहिँ एसिक है सो भनेपछि के भन्छ त्यो किन भन्दाखेरि दोज आर अप्टिमाइज्ड फर दिस मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन्स
टेन्सर्स है त्यसलाई के हामी टेन्सर्स फ्यान्सी भएर टेन्सर्स भनिन्छ टेन्सर्स न के पनि भएन त्यो टेन्सर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो मेसिन लर्निङ यो साइन्टिफिक कम्युनिटीमा इन्जिनियरिङ कम्युनिटिजहरू होइन मेसिन लर्निङ त्यही सिम्पल आइडिया हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यस्तो कम्प्लेक्स वर्डले हामीले त्यसलाई त्यो गर्छ कि होइन कि मान्छेलाई के सोच्दाखेरि ओहो यो त के नि हो होइन जस्तै अब भनौँ न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिप लर्निङमा है एउटा एक्टिभेसन फङ्सन हुन्छ रेलु भन्ने है आरइएलयु रेलु है जुन भनेको रेक्टिफाइड लिनियर युनिट भन्छ तर खिप पनि होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति नेगेटिभ भ्यालुजहरू छ त्यसलाई चाहिँ जिरोमा राख्दै होइन त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुजहरूलाई जिरोमा होइन त्यसलाई सर्ट गरिदिन्छ होइन जिरोमा रेक्टिफाई गरिदिन्छ अनि बाँकी पोजिटिभलाई पोजिटिभै दिन्छ कि त्यति हो होइन त्यति हो कति सिम्पल आइडिया छ अनि त्यसको नाम चाहिँ के दिएको छ है रेक्टिफाइड लिनियर युनिट आरइएलयु आर स्मल इएलयु क्यापिटल त्यो पहिला सुरुमा नाम सुन्ने त ओहो यो त के नै रहेछ होइन रेलु ओहो के हो होइन अब त्यो अब सिग्मोइड भयो होइन सिग्मोइड फङ्सन्सहरू भयो सिम्पल फङ्सन्सहरू के है ओके सिम्पल फङ्सन्सहरू त्यो तर उनीहरूले यसलाई यस्तो फ्यान्सी बनाइन्छ कि होइन आई मिन इट साउन्ड सो होइन सफिस्टिकेटेड के पनि हुँदैन त्यो होइन सफिस्टिकेट अहिलेको जुन स्टेट अफ द आर्ट मेसिन लर्निङ भनेको पनि ब्रुट फोर्स हो क्या होइन सो यस दे एक्जिबिट दोज होइन इन्टेलिजेन्ट बिहेभियर चाहिँ देखाउँछ होइन इट लुक्स लाइक इट इज इन्टेलिजेन्ट होइन तर दे इज नो अहिलेको मेसिन लर्निङ जुन एआई सिस्टम्सहरू छ नि इन्टेलिजेन्सको आइ पनि हुँदैन दे डु नट ह्याभ कमन सेन्स खालि प्याटर्न रेकग्निसन मात्रै हो कि प्याटर्न म्याचिङ के है सो हाई डिमेन्सन स्पेसमा त्यो प्याटर्न म्याचिङ गर्ने हो बस त्यति हो है हामीले दिएको डेटामा ट्रेन भएर त्यो डेटाको एउटा रिप्रेजेन्टेसन बनाउने हो है अनि तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आई मिन इट या हामी आफै छक्क पर्छ म आफै छक्क पर्छु कि त्यो मेसिनले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो डिप लर्निङ सिस्टम्सहरू बिकज आई वर्क विथ दिस होइन मैले ती सिस्टम्सहरू बनाउँछु म होइन आई युज दिज होइन सिस्टम्सहरू आई बिल्ड एप्लिकेसन्स विथ देम म आफै छक्क पर्छु कि वा कसरी गर्छ यो तर पछाडि गएर हेऱ्यो भने इट जस्ट त्यो सानो नम्बर्सहरूको हजारौँ लाखौँ नम्बर्सहरूको होइन त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन मात्रै हो कि के पनि छैन तर इट अमेजेस जादुभन्दा पनि जादु छ क्या फेरि है अब जो मेसिन लर्निङ इन्जिनियर्सहरूले पनि बताउन सक्दैन कि मतलब जो पायोनियर्सहरू छ जसले त्यो टेक्निक्सहरू त्यो टुल्स त्यो पत्ता लगाउँछ नि उनीहरूलाई पनि दे अल्सो डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स होइन उनीहरूलाई पनि थाहा छैन ब्ल्याक बक्स है त्यही छ फेसिनेटेड इन्ट्रेस्टिङ है भनेको त्यो ग्रेडियन्ट डिसेन्ट जुन निकाल्ने हुन्छ त्यही नै अप्टिमाइज गर्नु पर्यो मेन होइन सर त्यो भएको डाटामा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो इट्स अल ग्रेडियन्ट डिसेन्ट नै हो कि ग्रेडियन्ट डिसेन्ट नै हो कि मतलब तपाईँको डिप लर्निङ पनि ग्रेडियन्ट डिसेन्ट हो होइन डिप लर्निङ भनेकै ग्रेडियन्ट डिसेन्ट हो नि त त्यही हो अब त्यो लेयर वाइज त्यो मल्टिपल लेयरले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो पावर चाहिँ त्यो लेयरमा छ कि है लेयर है तपाईँको जति डिप दामी डिप भनेकै कारण किनभने देयर आर सो मेनी लेयर्स होइन अब त मेसिन लर्निङ भनेको अहिले आएको होइन नि त 1950s मै हो होइन टिमोर पेपर्ट होइन अनि उनीहरूको के अरे पर्सेप्टर है पर्सेप्टर मेसिन 1954 है भनेपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नयाँ होइन तर अहिले आएर त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि होइन अहिले पावर हामीसँग डेटा छ पहिलो कुरा डेटा छ एन्ड वी हेभ कम्प्युट है पर्फेक्ट कम्बिनेसन है हामीसँग यसलाई चाहिने भनेको डेटा होइन एआईलाई चाहिने भनेको मेसिन लर्निङ चाहिने भनेको डेटा भनेको फ्युल हो होइन तपाईँको अनि मोडल भनेको गाडी हो होइन तपाईँको गाडीमा तपाईँको पेट्रोल छैन भने तपाईँको जतिसुकै महँगो जतिसुकै पावरफुल गाडीहरू के खानु होइन त्यस्तै हो है त्यति बेला के थियो डेटा पनि थिएन कम्प्युट पनि इनफ थिएन अहिलेको जस्तै 1969 मेरो प्रोफेसरले जहिले पनि भन्थे मेरो प्रोफेसरले के भन्नुहुन्छ सो we went to the moon 1969 July 24 होइन so we went to the moon अनि त्यति बेला मुनमा जाँदाखेरि होइन कति कम्प्युटिङ पावरमा गयो भन्दाखेरि उसले त्यति बेला त्यो प्रोफेसरले के भन्यो भने एउटा पकेट क्यालकुलेटर बराबरको त्यति कम्प्युटेसनल पावरमा हामी मुनमा पुगेर आयौँ भने त्यो अनुसार त अहिले हामी कहाँ छौँ कहाँ होइन ओके सो हामी त कम्प्युटेसनल पावरमा त यति अगाडि छौँ होइन
Yeah, thank you. Yeah, sorry, I forgot. I almost forgot the tendency. Attendance गरे. Anyway, जस्तो अनि मलाई एउटा कुरा लागेको सर यो पाइथन आफैमा स्लो छ हैन सर अब त्यत्रो ह्युज डेटाबाट चाहिँ एकदम फास्ट कम्पिट गर्नु पर्यो हैन जस्तो भनौँ न अटोमेटिक भेहिकल जस्तो भयो भने पाइथन नै किन पपुलर भयो जस्तो आर पनि छ आर डेटा साइन्समा युज हुने हैन सर भने पाइथन त्यो लाइब्रेरिजकै कारणले भयो कि तर कम्पिटिसनको हिसाबले त्यो नभइकन अर्को ल्याङ्ग्वेज आउनु पर्ने नि सर yes okay म त्यो भन्दै एकदम इट्स इन्ट्रेस्टिङ है ल पहिला एटेन्डेन्स नै गरौँ देन विल टक अबाउट है टक अबाउट दैट भेरी इन्ट्रेस्टिङ ओके शिशिर हुनुहुन्छ यस सर ओके कविन्द्र ओके रमेश Yes. प्रतीक Yes, sir. प्रतीक Yes, sir. हुनुहुन्छ सुचन सचिन हुनुहुन्न अमृत यस सर मिलन Yes, sir. एलिसा राजेन्द्र सर हुनुहुन्छ है ओके ओके सुशील हुनुहुन्न निरोज Yes, sir. मनोज अस्मिन हुनुहुन्छ Yes, sir. Okay, so yeah, very interesting question. है एकदमै राम्रो किन भन्दा अब पाइथन किन why python किन पाइथन यति पपुलर किन yes python is slow right python is slow but why python है भन्दाखेरि अब कहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब पाइथन स्लो भयो भने त्यसको मैले अस्ति भने नि त हैन पाइथन भनेको बाहिरी लेयर हो कि तर भित्रको इन्जिन चाहिँ पाइथन होइन है फेरि है भित्रको इन्जिन सबै C++ मोस्टली C++ है अहिलेको तपाईको डिप लर्निङ लाइब्रेरीजहरु हेर्नुस् सबै C++ मा धेरै C++ है भनेपछि यो हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले जुन माथिको लेयरमा है बाहिर यो बाहिरी इन्टरफेस मात्रै हो के बाहिरको लेयर हो अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो कोड लेख्न एकदमै प्रोडक्टिभ बनाउँछ है अब त्यही C++ मा 10 लाइनमा हुने कोड हामीले पाइथनमा अलमोस्ट 1 लाइनमा लेख्न सक्छौं हैन सो त्यो जुन त्यो एउटा सिम्प्लिसिटी पनि भयो हैन अनि इन्टरफेस भनेको जति तपाईको डेभलपरको प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ भने हैन द्याट्स अलवेज वेलकम तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले तर त्यो जुन पाइथनको स्लोनेसले त्यहाँ फरक पार्दैन किनभने इन्जिन चाहिँ त्यो होइन नि त हैन अनि हामीले जुन पाइथनको रुटिन कल गर्छौं हैन त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यसको सी को मोस्टली जस्तै नम्पाई पुरै सी मा लेखेको छ है अब नेक्स्ट त्यसपछि हामी पढ्ने भनेको हामी नम्पाई पढ्छौं है नम्पाई इज द बेस लाइब्रेरी है त्यो नम्पाई इज सो पपुलर सो भनेपछि नम्पाईले इभन तपाईको हैन इन्टरनेशनल स्पेस स्टेसन देखि लिएर हैन नासामा देखि लिएर सबै इट्स अल नम्पाई है सो नम्पाई सी मा लेखेको छ तर हामीले पाइथनमा हामी कोड गर्दा नम्पाई भनेको न्यूमेरिकल पाइथन तर त्यसको इन्जिन केमा छ सी मा छ है तपाईले पाइथनको रुटिन कल गर्दा त्यसले सी रुटिन कल गर्छ के सी रुटिन कल गर्छ सी ले कम्प्युट गरेर पठाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले फेरि पाइथनले ल्याएर तपाईलाई दिने हो के है पाइथन भनेको त्यो वेटर जस्तो है त्यो कुक होइन है त्यसले गर्दा त्यो स्लोनेसमा फरक पार्दैन तर के हुन्छ भने त्यसले डेभलपर प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै बढाउँछ है प्रोडक्टिभिटी बढाइन्छ कि डेभलपर है सो त्यसले गर्दाखेरि यो फेमस भयो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि वाइ नट अदर ल्याङ्ग्वेजेस भन्दाखेरि अब यसको कम्पिटेटिभ ल्याङ्ग्वेजहरु आइसकेको छ जस्तै रस्ट है एकदमै अहिले एकदम अपकमिङ भनेको अप एन्ड कमिङ आरयुएस रस्ट आइरहेछ अनि अर्को छ जुलिया है दे आर सुपर फास्ट है सुपर फास्ट अनि दे आर भनौँ न भेरी प्रोडक्टिभ एकदमै प्रोडक्टिभ तर उनीहरूले क्याच अन गर्न सकिरहेको छैन दे आर पिकिङ अप है अब एउटा एस्टिमेट के छ भन्दा मेबी इन 4 or 5 years है पाइथन विल बी रिप्लेस्ड बाइ दिज ल्याङ्ग्वेजेस रस्ट एन्ड जुलिया है रस्ट र जुलियाले एटलिस्ट 4-5 वर्ष चाहिँ अब यस्तो कुराहरू हैन लिङ्क्डइनमा हाम्रो डिस्कसन्सहरु भइरहेको हुन्छ कि सो ओके सो मैले एक्चुअली आई शेयर्ड दिस आर्टिकल अबाउट हैन यो पाइथन के मैले पाइथन इज द नम्बर 1 ल्याङ्ग्वेज मैले शेयर गरेको थिएँ एउटा आर्टिकल अनि MIT को एकजना he's in my connection. He's a MIT graduate and then he's famous. उसले चाहिँ अनि उसले मेरो स्ट्याटस उसले कमेन्ट गरेको थियो कि उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि
एटलिस्ट 4 or 5 years चाहिँ पाइथन अझै 4-5 वर्ष त्यसपछि चाहिँ अरूले रिप्लेस गर्छ भनेर लेखेको छ which I agree with that है so anyway so त्यसरी या अल्टिमेटली पाइथन चाहिँ हैन अझै 4-5 वर्ष चाहिँ पाइथन अझै राज गर्छ है सो तपाईले पाइथन सिक्नु तर जुन हामीले यो लेभलमा सिकिरहेको छौँ नि तपाई भोलि जुलिया अथवा रस्ट अथवा जे ल्याङ्ग्वेज आओस् नि तपाई है क्विकली तपाई त्यसमा जम्प गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले अहिले कसरी गइरहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको हैन यो ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक होइन नि त जुन कुरा मैले जसरी एक्सप्लेन गर्छु त्यो ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक छैन बट सिन्ट्याक्समा मैले जोड दिएको छैन हैन म तपाईहरुलाई अन्डरलाइन है अगेन अन्डरलाइन त्यो प्रिन्सिपल्सहरु भनेपछि त्यो चाहिँ इट्स एप्लिकेबल टु एनी ल्याङ्ग्वेज है सो तपाईले यो जसरी मैले कभर गरिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईले थोरली बुझ्नुहुन्छ भने हैन तपाई अरु जेसुकै ल्याङ्ग्वेज आओस् न यु क्यान क्विकली मुभ ओभर है तपाईलाई हदै लाग्यो भने तपाईलाई 1 महिना लाग्यो म्याक्सिमम है बुझ्नुभयो ओके सो त्यसैले गर्दा वी अलवेज गो फर द कोरमा जानुपर्छ कि फन्डामेन्टलमा जानुपर्छ ओके ठिक छ हैन ओके सो ठिक छ लेट्स मिट टुमोरो है त Good night, sir. बाइ बाइ